بولو جھوٹ کیا جنت کا راستہ ہے؟ چگلی کیا جنت کا راستہ ہے؟ غیبت کیا جنت کا راستہ ہے؟ مسجدوں کو ویران کر دینا کیا جنت کا راستہ ہے؟ لڑکوں کا لڑکیوں کے ساتھ ناجائز تعلقات کا قائم کرنا کیا جنت کا راستہ ہے؟ گندی فلموں کو دیکھنا کیا جنت کا راستہ ہے؟ گندے پکچروں کو دیکھنا کیا جنت کا راستہ ہے؟ گانے گنگنانا کیا جنت کا راستہ ہے؟ اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سماعت فرما رہے ہیں کہ سید امین القادری صاحب بہت ہی پیارا بیان فرما رہے ہیں، آپ اور ہمیں چاہیے کہ ان کی باتوں پر عمل کریں اور اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں تک شیئر کریں تاکہ انہیں بھی کچھ دین کی باتیں حاصل ہو سکے۔ تب پہلے آپ ویڈیو دیکھیے۔ اور شادیوں کے موقع پہ ڈی جے لگا کر مشرکوں کی طرح ناچنا کیا جنت کا راستہ ہے؟ اپنے بالوں کو ہیرو کی طرح کٹوانا کیا جنت کا راستہ ہے؟ بیٹیوں کا بیوٹی پارلر میں جانا کیا جنت کا راستہ ہے؟ بیٹیوں کا سیریل دیکھ کر اسی کو اپنے لیے آئیڈیل بنانا کیا جنت کا راستہ ہے؟ مجھے بتاؤ، راستہ جہنم کا سب نے چن رکھا ہے اور جنت کی طرف جانے کا خواب دیکھ رہے ہو۔ جیسے لکھنؤ کا راستہ چننے والا کبھی ممبئی نہیں جا سکتا، چاہے سواری کتنی اچھی ہو، چاہے کتنا عقل مند ہو، چاہے کتنا دانشور ہو، جو راستہ چنے گا منزل وہی ملے گی۔ ہم نے راستہ جہنم کا چنا ہے۔ جس راستے پہ چل رہے ہو وہ راستہ جنت کی طرف جانے والا نہیں ہے، جنت کی طرف جانے والا راستہ تو وہ ہے۔ اللہ اکبر۔ کڑاکے کی سردی پڑ رہی ہو، نفس کہتا ہے سو جا، اللہ کہتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، میرے بندے نماز نیند سے بہتر ہے۔ تو نیند کو چھوڑ کر، نرم گدوں کو چھوڑ کر جو مسجد کو آباد کرتے ہیں، یہ راستہ جنت کا راستہ ہے۔ آپ مجھے بتاؤ میرے بھائیوں، میری بہنوں، کیا ہم نے جنت کا راستہ چھوڑ نہیں دیا ہے؟ آئیے، مجھے بہت لمبی گفتگو نہیں کرنا، میرے بعد دو تقریریں آپ کو اور سننی ہے۔ حضرت پیر وجیہ الدین صاحب اور حضرت انس میاں صاحب، ان دونوں حضرات سے آپ نے گفتگو سننی ہے، اس لیے میں اپنی گفتگو کو مکمل کروں گا، بڑی تاخیر ہوئی ہے اور غور سے سننا۔ ایک ہی حدیث پڑھنا چاہتا ہوں، کچھ اس کی شرح کے ساتھ، اس کی کچھ توضیح کے ساتھ، بہت دھیان سے سننا، بہنیں بھی اور بھائی بھی۔ حضور کو فکر کیا ہے؟ یعنی آج کی تقریر کا اگر آپ عنوان دے سکتے تو یہ دے دیجیے گا، حضور کو کس بات کی فکر تھی؟ حضور علیہ السلام کو کون سی فکر تھی؟ ہائے ہائے، کسی ماں باپ کو فکر ہوتی ہے میری بچی کو اچھا رشتہ آ جائے، میرے نبی کو فکر ہے، امت کی فکر ہے۔ میرے ماں باپ کو فکر ہوتی ہے میرے بچوں کو اچھی ڈگریاں مل جائے، نبی کو فکر ہے، ایک ہی فکر ہے میرے امتیوں کو جنت کی ڈگری مل جائے۔ اللہ اکبر۔ نبی 1,24,000 کم و بیش آئے، لیکن کسی نبی نے اپنی امت سے اتنا پیار نہیں کیا جتنا آمنہ کے لال نے اپنی امت سے پیار کیا ہے۔ آئیے اب اس پیار کو محسوس کریں۔ اللہ اکبر۔ ایک حدیث سنیے، حدیث کی راویہ کون ہے؟ اللہ اکبر۔ سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راکعہ ساجدہ نقیہ تقیہ زکیہ عالمہ غیر معلمہ ام ابیہا ام الحسنین ملکہ فردوس بری خاتون جنت خاتون قیامت۔ اللہ اکبر۔ زوجہ مولا علی سیدہ فاطمہ بنت محمد الرسول اللہ، یہ حدیث کی راویہ ہے۔ فرماتی ہیں ایک مرتبہ دل میں خیال آیا، اللہ اکبر، بہنوں کی خاص توجہ، آپ کی بھی، اللہ اللہ۔ فرماتی ہیں سیدہ فاطمہ الزہرا، دل میں خیال آیا چلو آقا سے ملاقات کرتے ہیں، چلو اللہ کے رسول سے جا کر کے ملاقات کرتے ہیں۔ مولا علی سے عرض کیا میرے سرتاج چلیے نا، اللہ کے رسول کی یاد آ رہی ہے، بابا جان کی یاد آ رہی ہے، حضور سے چل کے ملاقات کرتے ہیں۔ اب اس کے بعد سیدہ اور مولائے کائنات دونوں مل کر رسول اللہ سے، ہمارے آقا سے ملنے کے لیے ان کے گھر
जाते हैं। सैयदा फरमाती हैं जब हम हुजूर के घर पहुंचे तो हमने हुजूर को कैसे देखा, अब मेरी तरफ देखें। तकरीर सुनी भी जाती है और तकरीर देखी भी जाती है। वैसे कहीं मैं कोई मुकर्रिर नहीं, सिर्फ मेरी कोशिश ये है कि जो दर्द मैं आपके सामने तकसीम करना चाहता हूँ उसको महसूस करें। हुजूर अलैहिस्सलाम अपने घर में बैठे हैं, इन दोनों हाथों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं किया है अपने घुटनों पर, और यूं करके अपने घुटने समेटे हैं और सर को घुटने में रखकर अल्लाह के रसूल चुपके चुपके मोटे मोटे आंसुओं से तन्हाई में रो रहे हैं। इस दर्द को महसूस करो मेरी बहनों, मेरे भाइयों। रात की तारीकी और तन्हाई के अंदर पाप और जराइम करने वालों, गुनाह करके खुदा के गजब को चैलेंज करने वालों, कब के आसमान से पत्थर बरस चुके होते, कब से जमीन में जलजले आकर हम धसा दिए गए होते। पैगंबरों की औलाद को गुनाहों की वजह से सूअर और बंदर बना दिया अल्लाह ने। क्या समझते हो गुनाह को? गुनाह कोई बच्चों का खेल नहीं है। अल्लाह अकबर। कुरान उठा करके पढ़ो, अंबिया की औलादों ने जराइम किया, अल्लाह ने उनको सूअर और बंदर बनाकर 3 दिन में मार डाला। लेकिन अल्लाह अकबर, कौमे लूत का अमल ये कौम करे, कौमे आद का अमल ये कौम करे, कौमे समूद का अमल ये कौम करे। लेकिन क्या बात है, इस कौम पर आसमान से पत्थर नहीं बरसते। अरे पत्थर बरसना तो दूर की बात है, बल्कि ठंडी ठंडी बारिश बरसती है, ठंडी ठंडी हवाएं चलती है। कभी सोचा इतने गुनाह करके भी हम बर्बाद क्यों नहीं, इतने गुनाह करके भी हम पे पत्थर क्यों नहीं बरसते, इतने गुनाह करके भी आसमान से आग क्यों नहीं बरसती, इतने गुनाह करके भी हम जमीन में क्यों नहीं धंसते? उसकी बस एक वजह है, अल्लाह तुम्हारे और मेरे पाप नहीं देखता, अल्लाह तुम्हारे और मेरे गुनाह नहीं देखता, बल्कि अल्लाह ये देखता है मेरा महबूब उम्मत को देखकर परेशान हो जाएगा। महबूब को परेशानी में मैं अल्लाह देखना नहीं चाहता, इसलिए उम्मत पर अजाब नाजिल नहीं फरमाता। अल्लाह अकबर। इस उम्मत पर कभी इज्तिमाई अजाब नहीं आ सकता। गौर फरमाइए, अल्लाह अकबर। रसूलुल्लाह की फिक्र देखें, अल्लाह अकबर। मेरे और तुम्हारे नबी घुटनों में सर रखकर यही कह सकता हूं और कुछ नहीं कह सकता। अगर आप इस मुहावरे को समझते हैं, घुटनों में सर रखकर तन्हाई में चुपके चुपके रो रहे हैं, मोटे मोटे आंसू मुस्तफा जान रहमत की आंखों से निकलते हैं और दाढ़ी को तर करते हैं। दाढ़ी आंसुओं से तर हो चुकी है। अपने नबी की मोहब्बत देखो, हुजूर हमसे प्यार कितना करते हैं, हुजूर हमसे मोहब्बत कितनी करते हैं। और जैसे सैयदा और मौलाए कायनात दोनों आए, अल्लाह अकबर, हुजूर रोने में इतने मसरूफ है, उनकी तरफ तवज्जो न की। सैयदा ने सलाम किया, बाबा उठ करके खड़े हो गए। हुजूर अलैहिस्सलाम की आदत थी, जब भी सैयदा को देखते उठ के खड़े हो जाते। अल्लाह अकबर। सरकार उठ करके खड़े हुए, बाबा की आंखें आंसुओं से तर देखी, दाढ़ी आंसुओं से भीगी हुई देखी, तड़प गई और कहने लगी, बाबा आप क्यों रो रहे हैं? तन्हा बैठकर, अकेले बैठकर तन्हाई में क्यों रो रहे हैं? रोने की वजह क्या है? मेरे आका फरमाते हैं, मेरी बेटी, मैं मेराज पर गया था, तो मेराज पर जाने के बाद जो मैंने जहन्नम का मुशाहिदा किया था और जहन्नम को देखा था और जहन्नम का अजाब मैंने अपनी आंखों से देखा, आज मुझे वो अजाब याद आ गया। हाय मेरी उम्मत, हाय मेरी उम्मत, मैंने उम्मत पर कैसे कैसे अजाब देखा। मुख्तलिफ अहादीस का इतने मजमुआ निचोड़ कर अब आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ। सैयदा ने पूछा, बाबा आपने उम्मत पर क्या क्या अजाब देखा, उन्हें किन तकलीफों में देखा? तो अब मेरे आका बयान करने लगे, अब उसको जरा गौर से सुनो। अल्लाह अकबर। और नहीं सुधरोगे, नहीं संभलोगे, जिंदगी नहीं बदलोगे तो याद रखना, जहन्नम की आग से तुम्हें और हमें कोई नहीं बचा सकता। अल्लाह अकबर। सैयदा ने पूछा, बाबा आपने जब जहन्नम का मुशाहिदा किया तो आपने क्या मंजर देखा?
تو اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فاطمہ جب میں نے جہنم کا مشاہدہ کیا تو میں نے کچھ عورتوں کو دیکھا کہ وہ جہنم کی آگ کے اندر اوندھی لٹکی ہوئی ہے. بہنوں کی خاص توجہ, کاش میری بہنیں یہ جو ہزاروں کی تعداد میں سننے کے لیے آئی ہیں ذرا اپنے دل پر رسول اللہ کے ان جملوں کو لکھ لے, جملوں کو نقش کر لے. یاد رکھنا جلسوں کا مقصد ہنسی مذاق نہیں, جلسوں کا مقصد بھیڑ اکٹھا کرنا نہیں, جلسوں کا مقصد دنیاوی مفاد نہیں. سنو سنو اللہ کے رسول کو کون سی چیز رلا رہی ہے, حضور کو کون سی چیز تڑپا رہی ہے, حضور علیہ السلام کو کون سی چیز بے قرار کر رہی ہے. اللہ کے رسول فرماتے میری بیٹی میں نے دیکھا کہ جہنم کے اندر کچھ عورتیں اوندھے منہ لٹکی ہوئی ہے اور ننگی ہے, اور ان کے اللہ اکبر سینوں کو ان کے بالوں سے باندھ کر کے جہنم کی کھوٹیوں میں لٹکایا گیا ہے. اللہ اکبر, ذرا تصور میں تو لاؤ میری بہنیں بھی اور آپ بھی, اگر کسی کو اے سی میں الٹا لٹکا دیا جائے تو اس کا کلیجہ منہ کو آئے گا, لیکن اے سی کے کمروں میں نہیں, اللہ اکبر گھروں میں نہیں. ایک تو جہنم کی آگ, جہنم کے دہتے ہوئے شعلے, اللہ اکبر. اور جہنم کی آگ کیا ہے, جو جانتا ہے وہ جانتا ہے, جو نہیں جانتا ہے وہ جان لے. 3000 سال تک کی اللہ نے جہنم کی آگ کو بھڑکایا ہے, تب کہیں جا کر جہنم کی آگ بھڑکی ہے. وہ آگ جس کو اللہ 3000 سال تک کے بھڑکائے. ارے 5 منٹ میں اپنا چولہا جلا لو تو اس چولہے کی آگ ہم برداشت نہیں کر سکتے. ہم 5 منٹ جس چولہے پر محنت کریں, جس آگ کو جلائیں, اس کی حرارت کا یہ عالم ہے. قدرت نے جس آگ کو 3000 سال تک جلایا ہوگا, جس آگ کو 3000 سال تک بھڑکایا ہوگا, اس آگ کی تمازت کا عالم کیا ہے, اس آگ کی تپش کا عالم کیا ہے, اس آگ کی حرارت کا عالم کیا ہے. لوگوں اپنے آپ سے محبت کر لو. قرآن پکار پکار کر کہہ رہا ہے او انفسکم و اہلیکم نارا, اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچا لو اور اپنی اولاد کو بھی جہنم سے بچا لو. صادق و مصدوق سچے رسول اپنی شہزادی کو بتا رہے ہیں عورتیں ننگی جہنم میں اوندھے منہ لٹکی ہے, ان کے بالوں سے ان کے سینوں کو باندھ دیا گیا ہے. اللہ اکبر. اتنا عذاب دیکھا تو آقا فرماتے ہیں میں نے جبریل سے پوچھا اے جبریل یہ کون عورتیں ہیں جو جہنم میں اوندھی منہ ننگی لٹکی ہوئی ہیں. اللہ اکبر. سر نیچے ہیں پیر اوپر ہے تو جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آپ کی امت کی وہ عورتیں ہیں جو کپڑا پہننے کے بعد بھی ننگی رہتی تھی. اللہ اکبر. یہ آج جہنم میں اوندھے منہ لٹکائی گئی ہے. یہ عورتیں پردہ نہیں کرتی تھی, بے پردہ رہتی تھی, کپڑے پہن کر بھی ننگی رہتی تھی. اللہ اکبر. ایک سوچ پیدا ہوتی ہے انسان کپڑے پہن کے ننگا کیسے رہ سکتا ہے, تو علماء بیان کرتے ہیں کپڑا پہن کر ننگے رہنے کا مطلب یہ ہے اتنے باریک اور پتلے پتلے لباس پہنتی ہوگی کہ باریک اور پتلے کپڑے پہننے کی وجہ سے کپڑے پہننے کے بعد بھی ان کا جسم نظر آتا ہوگا. عورت کو باریک کپڑے پہننے کی اجازت نہیں ہے, عورتیں پتلا کپڑا پہن رہی ہے, مطلب اپنے آپ کو جہنم کی آگ کے لیے تیار کر رہی ہے. عورتیں دوپٹہ نہیں اوڑھ رہی ہے, پردہ نہیں کر رہی ہے, یعنی وہ اپنے آپ کو جہنم کے لیے تیار کر رہی ہے. میری بہنوں سن لو, اداکارہ کے طریقے پر, سیریل اور فلم کی اداکارہ کے طریقے پر عمل کر کے تمہیں عزت نہیں مل سکتی. اگر عزت چاہتی ہو تو سیدہ فاطمہ الزہرا کی زندگی پر عمل کرو. اللہ اکبر. تم تو اس رسول کی کنیز ہو جس کی شہزادی کی غیرت کا عالم یہ ہے کہ سیدہ فاطمہ نے اپنی حیا کی اتنی حفاظت کی ہے کہ فاطمہ الزہرا کے دوپٹے کو کبھی چاند و سورج نے بھی نہیں دیکھا. میرے امام کہتے ہیں جس کا آنچل نہ دیکھا مومر نے اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام. افسوس کی بات ہے
आज की बेटियां दुपट्टों को मफलर बनाकर निकली है, तुम अपने बालों पर घमंड कर रही हो, तुम अपने बालों पर इतरा रही हो, तुम अपनी खूबसूरती पर गुरूर कर रही हो। ये बाल जहन्नम की आग में जलाए जाएंगे, ये नाजुक सी चमड़ी जहन्नम की आग में जलाए जाएंगे। हाय मेरी बहनों, उस दिन तुम्हारा हमारा क्या बनेगा? अपना जिस्म कितना कमजोर है, कितना कमजोर है, कितना कमजोर है। हम मच्छर के डंक को बर्दाश्त नहीं कर सकते, मच्छर काट ले हम बेचैन हो जाते हैं, मक्खी के डंक को बर्दाश्त नहीं कर सकते। अल्लाह अकबर, अगर बत्ती का चटका हमसे बर्दाश्त नहीं होता, मैं तो कभी कभी तन्हाई में सोचता हूँ, या अल्लाह, अगर तूने हमारे बुरे करतूत की वजह से अजाब देना चाहा, मौला हम कैसे बर्दाश्त कर सकेंगे। अगर कोई दोस्त हमसे नजर फेर लेता है तो दिन भर बेचैनी में वक्त गुजरता है। मेरी बात को महसूस करो, मेरे जुमलों को महसूस करो। अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों बताओ, अगर कोई हमसे नजर फेर ले, अगर कोई हमसे नजर फेर ले, हम बेचैन हो जाते हैं, बेकरार हो जाते हैं। कोई हमें डांट दे, हमारे रोने को दिल करता है। जब हम किसी की डांट बर्दाश्त नहीं करते, किसी का तिरछी नजर से देखना बर्दाश्त नहीं कर सकते, जब अल्लाह हमसे नजरें फेर कर, निगाह रहमत फेर कर जहन्नम की आग में डालेगा, सोचो हमारा क्या बनेगा, हमारा हाल क्या होगा। याद रखना, ये दीन खेल नहीं है, ये दीन अल्लाह अकबर कहानी किस्सा नहीं है। मेरी बहनों, अपनी कमजोरी पर रहम करो, अपने आप पर रहम करो। हमारी जिंदगी 3 घंटे की फिल्म नहीं है, 40 मिनट का सीरियल नहीं है। हमें तो अल्लाह के कानून पर अमल करना है। और आजकल की औरतें अगर कपड़ा खरीदने जाती है तो दुकानदार से कहती है, जरा वो कपड़े निकालो जो सीरियल में अदाकारा ने पहना था, जरा वो दुपट्टा निकालो जो अदाकारा ने पहना था। मेरी बहन, ये पतले पतले और बारीक बारीक लिबास तुम पहन रही हो, आधी आधी आस्तीन के कपड़े पहन रही हो, तुम्हारा आधा हाथ नजर आता है। इसी तरीके से गला इतना बड़ा पहन रही हो कि अल्लाह अकबर, जो चीज नजर नहीं आना चाहिए, हर महरम नामहरम को वो चीज नजर आ रही है। और फिर दुपट्टों को मफलर बनाकर गले में लटका रही हो और इस लालच से वलीमे में जा रही हो। अल्लाह अकबर, चेहरे खूबसूरत बनाए जाते हैं, ब्यूटी पार्लर तक जाती है बच्चियां। मैं अपनी कौम की माओ और बहनों और बेटियों से पूछता हूँ, तुम्हें शर्म नहीं आती? गैरत तुम्हारी कहाँ मर गई? अल्लाह अकबर, जिस मजहब ने औरत को मस्जिद जाने से मना किया, उस मजहब की मानने वाली औरत ब्यूटी पार्लर कैसे जा सकती है? जरा बताओ तो सही। अल्लाह अकबर, जिस मजहब ने औरत को देवर से पर्दा करने का हुक्म दिया, वो औरत किसी अजनबी मर्द के हाथ में हाथ देकर उससे चूड़ियां कैसे पहन सकती है? जब शौहर के भाई से पर्दा फर्ज है, जब पीर साहब से पर्दा फर्ज है, जब इमाम साहब से पर्दा फर्ज है, और अल्लाह की मखलूक में सबसे नेक, अल्लाह की मखलूक में सबसे परहेजगार, अल्लाह की सबसे मखलूक में सबसे मुत्तकी कौन हस्ती है? मैं अपने अल्फाज में कहूं, नबी सिर्फ मुत्तकी नहीं है, नबी तो सरापा तकवा है। नबी सिर्फ मोमिन नहीं है, नबी सरापा ईमान है। नबी सिर्फ नेक नहीं है, बल्कि नबी सरापा नेकी है, बल्कि जाने नेकी है, वो जाने ईमान है, ईमान का ईमान है। मगर सुन लो, औरत को नबी से भी पर्दा करना फर्ज है। सोचिए, जो मजहब इतना पवित्र हो, जो मजहब इतना पाक हो कि वो नबी के सामने, सैयदुल मासूमीन के सामने औरत को बेपर्दा आने की इजाजत नहीं देता, वो मजहब जिसने, बल्कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, मैं औरतों से मुसाफा नहीं करता। जब नबी के हाथ में औरत हाथ नहीं दे सकती, तो किसी चूड़ी पहनाने वाले के हाथ में और मेहंदी लगाने वाले के हाथ में औरत हाथ कैसे दे सकती? वो भी काफिर और मुशरिक के हाथ, वो भी फासिक और फाजिर के हाथ में। याद रखना, जितनी रंगरेलियां मनानी है मना लो, जितनी रंगरेलियां करनी है कर लो, आखिर मौत है मौत। कुरान कहता है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें।
تاکہ میں اور بھی اچھی ویڈیو لا سکوں آپ لوگوں تک۔ اللہ حافظ۔